نبی کا دیوانہ ہوں میں، نبی کا دیوانہ، نبی کا دیوانہ ہوں میں۔ ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر كما يكره أن يقذف في النار، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. آئیے ہم اور آپ مل کر محبت کے ساتھ درود پڑھیں. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اس حلقے میں جو ہمارے بڑے بھائی اور نوجوان بھائی بیٹھے ہوئے ہیں، ان کے چہرے پر جو مسکراہٹ ہے بہت اچھی لگتی ہے الحمدللہ. آئیے مسکرانا اور ان کا دیکھنا، ان میں ماننے کی صلاحیت جھلکتی ہے. اگر ان سے کہیں گے کہ بھائی لوگ آپ تشریف یہاں لے آئیں گے، تو ایک مرتبہ کہیں گے یہ لوگ لے آئیں گے تشریف. الحمدللہ. آ جائیے سامنے آ جائیے. ارے پیچھے والے آگے آ جائیے. ہم باراتی میں جاتے ہیں، نکاح ہو یا نہ ہو، لیکن جہاں پہ دسترخوان لگ رہا ہے وہاں پر نظر رکھے ہیں اور کرسی بھی دیکھتے ہیں تاکہ ہمیں وہ جگہ مل جائے. یہ اچھی بات ہے. ہم لوگ جو کرتے ہیں ٹھیک ہے. دو چیزوں میں انسان کو آگے رہنا چاہیے، ایک حلال کھانے میں، ایک نیک اعمال کرنے میں. یہ دونوں بات قرآن نے کہا: یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات واعملوا صالحا. اے رسولو، کھاؤ حلال چیزیں اور نیک عمل کرو. ایک جگہ اللہ نے ایمان والوں کو کہا: یا ایھا الذین آمنوا کلوا من الطیبات واعملوا صالحا. کیا ایمان والو، حلال چیزیں کھاؤ اور نیک عمل کرو. لیکن نیکی کے اندر پیش قدمی کرنا بہت بڑی بات ہے اور بہت پسندیدہ بات ہے. الحمدللہ. آئیے آگے ہی بھائی لوگ نہ مانیے گا آپ لوگ. دیکھیے میرے بڑے بھائی آ رہے ہیں، دیکھیے کتنے اچھے. اقبال بھائی، ان کی خوش نصیبی دیکھیے. ابدال بھائی ماشاءاللہ. میری ایک عادت ہے کہ میں دو بات بولتا ہوں پھر کسی سے پوچھ لیتا ہوں میں کیا بولا، میں بھول جاتا ہوں. تو آپ لوگ یاد رکھیے کسی سے پوچھ سکتے ہیں. آج سوئیے گا تو کھڑے کرنے بھائی بتائیے کیا بولا ہوں، تو آپ بھی کہیں گے مجھے کیوں کھڑا کر دیے، تو میں کہوں آپ کیوں سو رہے تھے، میں بول رہا ہوں آپ لوگوں کے لیے آپ سو رہے ہیں. اس میں ہماری بھی کمی آپ کی کمی ہوگی. اس لیے میں سوچتا ہوں کہ آپ بیدار ہو کے سنیں. انشاءاللہ سنیں گے نا انشاءاللہ. بولیے مجھدھار میں کشتی چلانا سیکھو. بولیے سبحان اللہ. مجھدھار میں کشتی چلانا سیکھو، ظلمت میں اندھیرے میں دیے چراغ جلانا سیکھو. بولیے سبحان اللہ. پیچھے والے بولیے، اسٹیج والے بولیے. مجھدھار میں کشتی چلانا سیکھو،
ظلمت میں اندھیرے میں دیے جلانا سیکھو. یوں تو کہنے کے سبھی کہتے ہیں اللہ اللہ، یوں تو کہنے کے سبھی کہتے ہیں اللہ اللہ، تم راہ خدا میں سر کٹانا سیکھو. مہارت جس کو فن میں ہو وہ ریاکاری نہیں کرتا. بولیے سبحان اللہ. مہارت جس کو فن میں ہو وہ ریاکاری نہیں کرتا، حقیقت پیش کرتا ہے، اداکاری نہیں کرتا. شمشیریں، تلواریں، نیزے، طوفان، بندوق، جتنی بھی اسلحے ہیں تم لے آؤ. مجاہد حوصلہ رکھتا ہے، تیاری نہیں کرتا. لیکن آپ کو سبحان اللہ جس طرح دھیرے سے بولنے کو تیاری والی نہیں. آپ کو جب سبحان اللہ بولنے میں اتنی کنجوسی ہے تو کیا کیجیے گا بتائیے نا. اگر کوئی امتحان لے تو امتحان دے دینا، اگر کوئی امتحان لے تو امتحان دے دینا. اسلام کے خاطر طرف کے جام دے دینا. ہر مصائب و آلام سے الگ ہو کر مسلمانوں تم اپنی مسجدوں میں جا کر اذان دے دینا. آپ لوگ جا کے نا بیدار ہو گئے، سننے کے لیے تیار ہو گئے. چچا بڑی محبت سے ہونٹ کو حرکت دے رہے ہیں کہ ہم تیار ہو گئے. ہونٹ میں حرکت باقی ہے تو بہت بڑی اللہ کی رحمت باقی ہے. میرا کہنے کا منشا یہی ہے آج کہ ہم اپنے ایمان کی حفاظت کریں اور اپنے بچوں کے بھی اندر ایمان کو ڈالے اور اس میں مضبوطی پیدا کرے. اور اس ایمان کی مضبوطی کے سامنے ظلم و ستم کے پہاڑ آ جائے، طوفان برپا ہو جائے، ہمیں فقر و فاقہ پر زندگی بسر کرنے کی نوبت آ جائے، گھر سے بے گھر ہونا پڑے، ہماری شہادت ہو جائے، ہماری نسلیں تباہ ہو جائے، ہماری جان چلی جائے، کنبہ خاندان مٹ جائے، یہ سب تو برداشت کر لیں گے. لیکن جس مذہب اسلام کو میں نے قبول کر لیا ہے اور جس ایمان کا کلمہ اپنے دل کے اندر بسا لیا ہے اسے نہ مرتے دم تک چھوڑیں گے اور نہ اس سے ہم لمحہ کے لیے ہٹیں گے. یہی ہماری اور آپ کی ضرورت کی چیز ہے میرے بھائیوں. نماز 5 وقت کے لیے اور روزہ رمضان کے سال کے 1 مہینے کے لیے ہے. حج مالداری کے اصول و ضوابط کے بعد ایک مقدار پر ہے اور زکوٰۃ ایک صاحب نصاب کے مقدار پہ ہے. لیکن مسلمانوں، ایمان والوں، رب اور رسول کو ماننے والوں، ایمان ایک ایسی چیز ہے جو ہمیں نہ رات کی تخصیص ہے، نہ دن کی تخصیص ہے، نہ دوپہر کی تخصیص ہے. ہر وقت ہر لمحہ ہمارے اور آپ کے لیے ضروری ہے. اگر یہ ایمان کامل ہے، یہ ایمان مضبوط ہے، یہ ایمان مستحکم ہے تو ہماری نماز بھی معتبر ہے، ہمارا روزہ بھی معتبر ہے، ہماری زکوٰۃ بھی معتبر ہے، ہمارا حج بھی معتبر ہے، ہمارا اخلاق بھی معتبر ہے، ہمارا کردار بھی معتبر ہے. لیکن ایمان کے اندر ضعف ہے، ایمان کے اندر کمزوری ہے، ایمان کے اندر توانائی نہیں ہے تو مسلمانوں ہماری مدد نہیں ہوگی. مسلمانوں ہمیں مٹا دیا جائے گا. مسلمانوں ہمیں ذلیل اور رسوا ہونا پڑے گا. مسلمانوں ہمارے وجود کو فنا کر دیا جائے گا، ہمارے نام و نشان کو مٹا دیا جائے گا. اس لیے رب کی مدد اس وقت اترتی ہے جب ایمان کامل ہو، ایمان مضبوط ہو، ایمان پختہ ہو، تب جا کے رب کی مضبوطی ہوتی ہے. وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ. سربلندی اسی وقت ملتی ہے جب ایمان کے اندر مضبوطی ہو، ایمان کے اندر پختگی ہو. اور رب کی مدد اسی وقت ہوتی ہے جب لائے ہوئے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات، ارشادات، ہدایات پر ہم اور آپ پورے طور پر عمل پیدا ہوتے ہیں تو رب کا اعلان ہوتا ہے ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم. اگر تم دین کے تقاضے پہ چلو گے، اس کی اشاعت اور پھیلاؤ کرو گے، رب تمہاری مدد کرے گا، تمہارے قدموں کو جما دے گا، اتنا جما دے گا کہ یہ NRC اور NRP اور دنیا کی بہت ساری طاقتیں اور قوانین کیوں نافذ ہو جائے، لیکن ایمان ہمارا مضبوط ہوگا تو رب ہمارا ہر وقت ہماری مدد کرے
देगा, हर बलाओं से हमें महफूज रखेगा। इसलिए सबसे बड़ी चीज और सबसे बड़ी जिम्मेदारी ये है कि आज इर्तिदाद के फजा को बरकरार रखने के लिए, एक माहौल पैदा करने के लिए हमारे नौजवानों को मॉब लंचिंग की शक्ल उससे मारा जा रहा है और उसे गलत जुमला भी बोलवाया जा रहा है कि तुम ये बोलो। मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, हम अपनी जान दे देंगे लेकिन इस गलत जुमले को नहीं बोल सकते। अगर हमें दरकार है कि अपनी जान बच जाए, अगर जुबान से बोलेंगे, दिल से नहीं बोलेंगे, ये भी गुंजाइश है। लेकिन कमाल तो ये है कि हम जान दे देंगे लेकिन कुफ्र के कलमों को कभी बोल नहीं सकते। ये दर हकीकत हमारी आपकी शान और आन अबान होनी चाहिए। यही तो हजरत बिलाल ने कहा, यही तो हजरत खुबैब ने कहा, यही जो हजरत सुहैब ने कहा। और तमाम सहाबा किराम ने अपने बच्चों को यतीम तो किया, अपनी बीवियों को बेवा तो किया, अपने घर से बेघर तो हो गए, लेकिन जब मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कलमा पढ़ लिया तो ईमान से एक लम्हा न आगे और न हटने की किसी को तालीम दी। यही इस दौर की जरूरत है। आज हम देखते हैं यूट्यूब के शक्ल में कि कुछ मुसलमान तबका के लोग इस्लाम से हट गए हैं, कुफ्र में चले गए हैं। सुनो मुसलमानों, अगर जो मिट रहा है, हट रहा है, हमारी जिम्मेदारी है, आपकी जिम्मेदारी है कि उसे सही रास्ते पे ला खड़ा कर दे। अगर इसके बावजूद भी कोई इस्लाम से हटकर कोई कदम उठाता है तो इस्लाम एक ऐसा मजहब है जो इसे मानता है, उसे इज्जत मिलती है, दुनियावी जिंदगी के अंदर भी इज्जत मिलती है, कब्र के अंदर भी इज्जत मिलती है, हश्र में भी इज्जत मिलेगी, नबी की शफाअत उसे मिलेगी। लेकिन जो मजहब इस्लाम को छोड़ता है, ये सोचता है कि मैं मुसलमानों को तरसा रहा हूँ, मैं अपने रब को झका रहा हूँ, अपने रसूल का मजाक उड़ा रहा हूँ। इस्लाम के हम आप मोहताज है, इस्लाम हमारा मोहताज नहीं है। अगर मजहब इस्लाम में मैं आप दाखिल हो जाते हैं, इसमें मेरी कामयाबी है, आपकी कामयाबी है और सारी दुनिया के रहने वालों इंसानियत की कामयाबी है। इसलिए इस मजहब इस्लाम एक ऐसा मजहब है जो रब ने इसे पसंदीदा करार दिया। इन्न दीन इंदल्लाहिल इस्लाम, मजहब इस्लाम तो रब के नजदीक बेशक दीन और मजहब अल्लाह के नजदीक इस्लाम ही है। और रब ने ऐलान किया, वमन यब्तगी गैरल इस्लाम दीनन फलन युक़बल मिन्हु व हुवा फिल आखिरति मिनल खासिरीन। और जो मजहब इस्लाम के अलावा किसी मजहब को, ईसाइयत को, यहूदियत को, मजूसियत को, मुशरिकियत को, काफिरियत को रब और रसूल से हटकर कोई अलग जिंदगी गुजारेगा, वो खान नेक अमाल का जखीरा कर ले, पहाड़ के बराबर कर दे, उसका अमल भी कबूल नहीं होगा, उसका कोई नेक अमल कबूल नहीं होगा। वह हुआ फिल आखिरति मिनल खासिरीन। आखिरत जो एक ऐसी जिंदगी है जिसके बाद फना नहीं है, हमेशा की जिंदगी है, वो जिल्लत के साथ रहेगा, जहन्नम में रहेगा, रब के अजाब में रहेगा और हमेशा रोता रहेगा, हमेशा परेशान रहेगा। इसलिए अपने आप को इस्लाम के दामन से वाबस्ता रहना है, अपने आप को ईमान के अरकान को सीने में बसाकर उस पर डटे रहना है। ये वक्त की बहुत बड़ी जरूरत है। इसी के लिए आज देखते हैं लॉकडाउन लगाया जाता है ताकि क्या बेरोजगारी आम हो जाए, माशी एतबार से लोग तबाह हो परेशान हो जाए, तो चोरी पर आमादा हो जाए, डाका जनी पर आमादा हो जाए। और फिर यही मीडिया के शक्ल में कि देखो एक मुस्लिम लड़का अपने आप को चोरी कर रहा है, और देखो इस्लाम यही सिखाता है। कभी मदारिस को बदनाम करेगा, कभी मकातिब को बदनाम करेगा, कभी मसाजिद को बदनाम करेगा। नबी के जमाने से अब तक जब हक बुलंद हुआ तो काफिरों ने, मुशरिकों ने उसको बदनाम करना चाहा, उसे रुसवा करना चाहा। लेकिन इस्लाम आपका एक खासा है, इस पर जितना हमला होता है, जितना यलगार होता है, इसमें बुलंदी आती है, इसमें और ऊंचाई आती है। अल इस्लाम यालू वला यूला, इस्लाम बुलंद है और बुलंद होता रहेगा। बस जरूरत इस चीज की है कि हम अपने अंदर ईमान को मजबूती से रखें। मेरे भाइयों, हमारा ईमान तो कमजोर है, हम ईमान में बिल्कुल नहीं है, लेकिन कुर्बान जाइए
حضرت یعقوب علیہ السلام کی زندگی پر جن کے والد محترم بھی نبی، جن کے دادا جان بھی نبی، خود بے پوتا بھی نبی، ان کا بیٹا بھی نبی، پوتا بھی نبی ہے، لیکن قربان جائیے اس وقت ان کی روح نکل رہی ہے۔ اذ حضر یعقوب الموت اذ قال لبنیہ ما تعبدون من بعدی قالوا نعبد الہک و الہ آبائک ابراہیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب الہا واحدا ونحن له مسلمون۔ آج ہماری روح نکل رہی ہوتی ہے، ہم بیٹے سے کہتے ہیں بیٹا فلاں زمین حاصل کر لینا، ہماری روح نکل رہی ہوتی ہے، ہم کہتے بیٹا دشمن سے مقابلہ کر لینا، ہماری روح نکل رہی ہوتی ہے، ہم کہتے بیٹا فلاں سے دبنا نہیں، اسے دھوکہ دینا، ہماری روح نکل رہی ہوتی ہے۔ نہ جانے دنیا کی کتنی تعلیم دیتے ہیں، لیکن وقت کے نبی حضرت یعقوب علیہ السلام جن کے والد محترم حضرت اسحاق علیہ السلام بھی نبی، ان کے والد محترم حضرت ابراہیم علیہ السلام نبی، حضرت یعقوب علیہ السلام جن کے بیٹے حضرت یوسف علیہ السلام بھی نبی، ان کے پوتے یہودا بھی نبی، ایک بابل کی روایت کے مطابق۔ ان کے باوجود کیا تعلیم دے رہے ہیں؟ حضرت یعقوب الموت، جب ان کی موت کا وقت قریب آ گیا، اذ قال لبنیہ ما تعبدون من بعدی، جب ان اپنے بیٹوں سے کہا اے میرے بیٹے میری روح فنا ہو جائے گی، میں دنیا چلا جاؤں گا، تو میرے بعد کس کی عبادت کرو گے، کس کی پرستش کرو گے؟ بیٹے نے جواب دیا، اس لیے کہ وقت کے نبی کے بیٹے تھے، وقت کے نبی کے پوتے تھے، پر پوتے تھے کہا اے والد محترم ہم اس معبود کی عبادت کریں گے جس معبود کی عبادت ہمارے دادا نے کیا، ہمارے باپ نے کیا، اور ہمارے یعقوب اسحاق ابراہیم اسلام نے کیا، اسی ایک معبود کی بات ہم بھی کریں گے، ہم بھی کریں گے، وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ، ہم مسلمان بن کے رہیں گے، مسلمان بن کے رہیں گے۔ یہ عزم کیا اور ایک ارادہ کیا، دیکھ روح نکل رہی ہے، اپنے بیٹوں سے ایمان کی فکر کر رہے ہیں۔ میرے بھائیوں ہم وہ واقعہ سنتے ہیں کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے ساتھ بھائیوں نے دغا کیا، ظلم و ستم کیا، نتیجہ یہ ہوا کہ جنگل میں رکھ دیا، کنواں میں رکھا گیا، مصر کے بازار میں بیچے گئے، پھر جیل کے سلاخوں میں گئے، الزام لگایا گیا، بادشاہت ملی۔ حضرت یعقوب اپنے بیٹے کی جدائیگی کے بعد آنسو بہاتے بہاتے آنکھ سے معذور ہو گئے، یعنی نابینا ہو گئے، آنکھ کی روشنی چلی گئی۔ سوچنے والی بات ہے ایک وقت کے نبی اپنے بیٹے کے لیے کیوں آنسو بہا رہے ہیں؟ کیا بیٹے کے دل میں محبت تھی؟ نہیں، مفسرین نے ایک نکتہ لکھا ہے، حضرت یعقوب علیہ السلام حضرت یوسف کی جدائی پر جو اشکبار تھے، آنسو بہا رہے تھے، اس لیے بیٹا جدا ہو گیا، میرا بیٹا مجھ سے جدا ہو گیا ہے، وہ ایمان کی حالت پر ہے یا نہیں ہے، یا کفر کی حالت میں ہے، یہ فکر انہیں رونے پر مجبور کر دیا۔ میرے بھائیوں آج ہم جنازہ کی نماز پڑھتے ہیں، سب بستہ ہوتے ہیں، امام آگے کھڑے ہوتے ہیں، ایک میت ہمارے روبرو ہوتے ہیں، ہم اور آپ ایک دعا پڑھتے ہیں، اللہم اغفر لحینا ومیتنا وشاہدینا وغائبینا وصغیرنا وکبیرنا وذکرنا وانسانا۔ اے اللہ ہمارے بڑوں کو، چھوٹوں کو، مردوں کی، عورتوں کو، چھوٹے بچے سب کی مغفرت فرما دے۔ ایک دعا کرتے ہیں، اللہم من احییتہ منا فاحیہ علی الاسلام۔ اے اللہ تعالیٰ یہ تو جانے والا چلا گیا جس کا میں جنازہ پڑھ رہا ہوں، اب چند منٹ میں مٹی کے اندر رکھوں گا، پھر اس کے اوپر مٹی رکھوں گا، پھر اس میں بانس رکھوں گا، جو بھی کچھ رکھوں گا، لیکن اے اللہ اللہم من احییتہ منا فاحیہ علی الاسلام۔ جتنے لوگ نماز پڑھ رہے ہیں، پڑھا رہے جنازہ کی نماز، اب ہم میں سے جسے بھی اللہ زندہ رکھنا، اسلام پہ زندہ رکھنا۔ ومن توفہ منا فتوفہ علی الایمان۔ جتنے لوگ یہاں زندہ اسے اگر موت دے تو ایمان پہ موت دینا۔ ہم آپ دعا پڑھتے ہیں کہ اسلام پر زندہ رکھ، ایمان پہ موت دے، لیکن آج ہم ایمان کس چیز کا نام ہے ہم نہیں جانتے، اسلام کس چیز کا نام ہے ہم نہیں جانتے۔ ہم اپنے آپ کو ذات کے اندر مسلم لکھتے ہیں، لکھنا چاہیے، لیکن سچ معلوم ہے ایک برادر وطن کا ایک بھائی کہتے بھائی اسلام کیا ہے، ایمان کیا ہے، تو ہم اسلام کی تعریف، اسلام کا پیغام کیسے دیں گے؟ تو میرے بھائیوں میرے دوستو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر اعتماد کر کے ان کی بات کو
मान लेना, हाँ देखा हो या ना देखा हो, ये ईमान कहलाता है। नबी ने कहा कब्र में सवालो जवाब होगा, किसी ने आज तक देखा सवालो जवाब हो रहा है, लेकिन नबी ने कह दिया मानना है। नबी ने कहा कि पुल सिरात जो तलवार से ज्यादा तेज और बाल से ज्यादा बारीक है, उस पर गुजरना है। नबी ने कहा मान रहे हैं, का हिसाबो किताब होगा, उसको हम मान रहे हैं। हमने बहुत सारी चीजें नहीं देखी, लेकिन नबी फरमा रहे हैं ये ऐसा होगा। इसी को मान लेने का नाम ईमान है कि जाते रसूल पर एतमाद करके खबरे रसूल को मान लेना, हाँ देखा हो या ना देखा हो, का अकल में समझ में आए या ना आए, मान लेने का नाम ईमान है। मेरे भाइयों में दोस्तों, इस्लाम क्या है? इस्लाम का मान आता है अपने आप को झुका देना, अल्लाह अल्लाह के रसूल पर झुका देना, रसूल का जो हुक्म है, अल्लाह का जो हुक्म है उसे मान लेना, जिन जिन चीजों के करने का हुक्म दिया उसे बजा लेना, जिन जिन चीजों से मना किया उससे रुक जाने का नाम इस्लाम है। नमाज का हुक्म नमाज पढ़िए, रोजा का हुक्म रोजा रखिए, ज़कात का हुक्म साहिब निसाब है ज़कात दीजिए, मालदार है हज कर सकते हैं हज अदा कीजिए, आपके दौलत है गरीबों की, यतीमों की, बेबसों की, लाचारों की मदद कीजिए। मेरे भाई इस्लाम ने तालीम दी है, इस्लाम की बुनियाद 5 चीजों पर है, अल्लाह अल्लाह के रसूल पर ईमान लाना और नमाज को कायम करना, ज़कात देना, रोजा रखना, हज करना, ये इस्लाम के अरकान है। सिर्फ लफ्ज़ मुस्लिम इस्लामी नाम लिख लेना ये नबी और रसूल की खुशी नहीं है। मेरे भाइयों में दोस्तों, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो तालीमात और पैगामात लेकर आए उसे पूरे तौर बजा लेना। आज कहते हैं कि मस्जिदों में नमाज पढ़ने से रोक दिया गया। ऐ मुसलमानों, हम इस हुकूमत के मक्र फरेब में आ जाते हैं। हमारे नबी की तो शान ये है, हमारे नबी की पहचान ये है, जितने भी उम्मतें थी और उनके नबी थे उनके लिए एक मखसूस जगह थी कि उसी जगह नमाज पढ़ सकते हैं, कहीं और नमाज नहीं पढ़ सकते। लेकिन मजहब इस्लाम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शरीयत के अंदर नमाज के वजुइलतिल अर्दु मसाजिदुहा, कि रोए जमीन के तमाम हिस्सों को मस्जिदें करार दी, बशर्ते वो जगह पाक को नमाज अदा कर सकते हैं। पर नमाज पर जगाना न कर कोई बहाना, इसी में है जन्नत वो न दोज़ख है ठिकाना। हम बहाने करते हैं मेरे भाइयों, हम कहते हैं अरे मैं जानते नहीं हो ठंडी का मौसम आ गया, पानी छूते हैं तो तकलीफ होती है। ऐ मुसलमानों, बहाना करने वाले ये तयम्मुम को क्यों नहीं इस्तेमाल करते? अगर पानी नुकसान देता है, जरर पहुंचाता है, तो आप तयम्मुम करके नमाज अदा कीजिए, आप तयम्मुम करके कुरान की तिलावत कीजिए। इस्लाम इन्न दीन युस्रुन, बेशक दीन तो आसान है, उस पर चलना, उसको अपनी जिंदगी में लाना, अमल करना आसान है, लेकिन अपने आप को करने पर आमादा हो, अपने आप को उस पर उतारे तो हमारे दिन आसान है। अल्लाह ताला ने कहा वस्तईन बिस्सब्रि वस्सलाह व इन्नहा लकबीरा इल्ला अल खाशिईन, बेशक नमाज तो भारी चीज है, इसमें कोई दो राय नहीं है। सुबह का वक्त है और नींद गहरी आ रही है, पानी का छूना सख्त है, लेकिन जिसके दिल में खुशबू इलाही है, मोहब्बत इलाही है, रब की रजा अब तक तलबगार है, उसके नमाज तो आसान है। इसलिए अल्लामा इकबाल ने कहा किस कदर तुझ पे सुबह की बेदारी है, हाँ हमसे कम प्यार है, तुझे नींद प्यारी है। मुसलमानों, हम अपने आप को दीन और काम से जुड़ो, हम अपनी पहचान इस्लामी पहचान बनाए, हम अपना हुलिया इस्लामी हुलिया बनाए, अपना लिबास इस्लामी लिबास बनाए। हमारी शान तो ये हो कि इस्लाम ने जिन कामों को करने का हुक्म दिया उससे हम अपने आप को अमल करें। किसी की मजाल नहीं है। एक पंजाबी को देखिए, उसके सर पे पगड़ी और उनके और रहने का अंदाज अलग। एक अपराधी वतन को देखिए, उसके पहनने का अंदाज अलग। अरे मुसलमानों, किसी ने अपने मजहब की एक पहचान रखा है और उसने शनाख्त बना रखा है, लेकिन मजहब इस्लाम के मानने वालों, हमारी भी एक पहचान है, हमारी भी एक निशानी है, हमारी भी एक अलामत है।
ہم اس علامت سے دور ہو جاتے ہیں۔ اس نے ضرورت اس چیز کی ہے کہ اپنے آپ کو اسلامی ارکان اور ایمانی ارکان سے آراستہ کرے۔ میرے بھائیوں میں دوستوں، یہ آنکھ جب بند ہو جائے گی اور اندھیرا سا ہو جائے گا، جس بیوی بچوں اور سماج کے لیے ہم مر رہے ہیں، یہ سب کے سب اتنا کریں گے، ایک گہرے کے اندر رکھ کے چلے آئیں گے۔ اس وقت ہمارا آپ کا اگر عمل اچھا ہوگا وہ عمل ہی کام آئے گا۔ اس لیے عمل پر اپنے آپ کو توجہ دیجئے، انشاءاللہ حالات بھی اچھے ہو جائیں گے۔ ارے میرے بھائیوں، ہم کہتے ہیں فلاں کی سرکار خراب ہے، فلاں ظلم کر رہا ہے۔ میرے بھائیوں دوستو، اپنے آپ کو برا کہیے، اپنے آپ کو خراب کہیے۔ رب نے فرما دیا اعمالکم اعمالکم، جیسے تمہارے اعمال ہوں گے ویسے تمہارے حاکم ہوں گے۔ اگر تمہارے اعمال اچھے ہوں گے، تمہارے کردار اچھے ہوں گے، تمہارے اخلاق اچھے ہوں گے، تمہارا حاکم وہ نرم دل ہوگا، وہ تمہارا حاکم ظلم کرنے والا نہیں بلکہ انصاف کرنے والا ہوگا، ستانے والا نہیں بلکہ محبت اور دکھ بانٹنے والا ہوگا۔ لیکن بشرطے کہ ہم اپنے آپ کو کرو، ہم نبی کی زندگی حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا مطالعہ کرے اور تمام انبیاء کے حالات زندگی کو پڑھے۔ جن قوموں نے مانا ہے اپنے وقت کے نبی کو، اپنے رب کو مانا ہے، پانی کا طوفان تو آیا ہے لیکن ظالموں کو ڈبایا ہے، ایمان والوں کو کشتی نے بچایا ہے۔ میرے بھائی، جس نے اپنے وقت کے نبی اور رسول کو مانا، اللہ کو مانا ہے، اسی دریاؤں سے حضرت موسیٰ کلیم اللہ اور اس کی ماننے والی قوم کو راستہ دیا ہے اور اس کے نہ ماننے والے قوم کو ڈبا دیا ہے۔ میرے بھائیوں میں دوستوں، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے رب کو مانا ہے تو اس آنکھ میں جلانے کی صلاحیت ہے، لیکن اللہ نے اسے گلزار کر دیا، اعلان ربانی ہوا، یا نار کونی برداً وسلاما علی ابراہیم، اے آگ ابراہیم پہ ٹھنڈی ہو جا اور سلامتی بن جا۔ میرے بھائیوں، یہ چھری کاٹتی ہے لیکن رب کی محبت میں ڈوب جاتا ہے۔ حضرت ابراہیم اپنی طاقت سے اور چھری کے اندر دھار اتنی ہے کہ پہاڑ کے رکھ دیا جائے تو پہاڑ ریزہ ہو جائے، رکھ پہ رکھ دیا جائے وہ ٹکڑا ہو جائے، لیکن حلقوں میں اسماعیل پر پھیر رہے ہیں، اس لیے یہ بھی رب کی یاد میں ڈوبا ہوا ہے، وہ بھی رب کی یاد میں ڈوبا ہوا ہے۔ یہ چھری کام نہیں کر رہی ہے۔ میرے بھائیوں میں دوستوں، اپنے ایمان کو مضبوط کیجئے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کو پڑھیے۔ نبی نے فرمایا اپنے ایمان کو تازہ کرو۔ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ میں یجدد الایمان، ہم ایمان کو کیسے تازہ کریں گے؟ رب نے فرمایا تم کثرت سے بہت زیادہ لا الہ الا اللہ پڑھا کرو، یہ تمہارا ایمان تازہ ہوگا۔ ارے غیروں کو دیکھو، اپنے دیوی دیوتاؤں کا نام لیے چلتے ہیں، ہم مسلمانوں کو دیکھ کے پڑھتے ہیں، چڑھاتے ہیں، تمہاری زبان پہ ہو یہ طاقت بری نہیں ہے۔ اذان کے اندر ہم 4 مرتبہ کہتے ہیں اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، یہ ہوا طاقتور ہے لیکن اس سے زیادہ طاقت رب کے اندر ہے۔ اللہ اکبر، یہ پانی طاقتور ہے لیکن اس سے زیادہ طاقت رب کے اندر ہے۔ یہ ہار، یہ آنکھ کے اندر طاقت ہے لیکن اس سے زیادہ طاقت رب کے اندر ہے۔ یہ مٹی میں طاقت زیادہ ہے لیکن اس سے زیادہ طاقت اور میرے رب کے اندر ہے۔ اللہ لا الہ الا ہو، میرا رب ہے، اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ وہ زندہ ہے، کل بھی تھا جب کچھ نہ تھا، وہ تھا جب کچھ نہ رہے گا وہ رہے گا۔ الحی القیوم القیوم، 7 آسمان اور 7 زمین، ان میں رہنے والے مخلوقات کو خدا کھلا رہا ہے، پلا رہا ہے، جلا رہا ہے، مار رہا ہے۔ یہ رب کی طاقت ہے۔ لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، اس کے لیے ایسی حکومت ہے، ایسی بادشاہت ہے جسے نیند بھی نہیں آتی، اسے اونگ بھی نہیں آتی۔ لہو ما فی السماوات و ما فی الارض، سے ملک لندن پہ نہیں، ملک اب ہندوستان پہ نہیں، پاکستان پہ نہیں، دنیا کے چپے چپے پر اس کی حکومت ہے۔ لہو ما فی السماوات و ما فی الارض، اللہ ہی کے زمین و آسمان کی بادشاہت ہے۔ اس کا علم
यअलमु मा बैन अयदीहिम व मा खल्फहुम। आप क्या कर चुके हैं 10 साल पहले, उसका भी इल्म रब रखता है। 10 साल बाद आप क्या करेंगे, उसका भी इल्म रब रखता है। वला युहीतूना बिशैइन मिन इल्मिही इल्ला बिमा शाअ। उसके इल्म का कोई चीज इहाता नहीं कर सकती। ये मेरे रब की ताकत है। कुलिल्लाहुम्मा मालिकल मुल्क तुतिल मुल्क मन तशा व तंज़िउल मुल्क मिम्मन तशा व तुइज़्ज़ु मन तशा व तुज़िल्लु मन तशा बियदिकल खैर। अरे दुनिया नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहल रहे हैं, रब कहलवा रहा है कि दुनिया के इंसानों का खुदा बादशाहों का बादशाहत है। जिसे चाहता है हुकूमत देता है, जिसे चाहता है हुकूमत छीन लेता है, जिसे चाहता है इज्जत देता है, जिसे चाहता है जलील करता है। तूलिजुल लैल फिन नहार व तूलिजुल नहार फिल लैल। रात को दिन में दाखिल करता है और दिन में रात को दाखिल करता है। यानी कभी रात बड़ी होती है और दिन छोटा होता है। ये रब की कुदरत से होता है। तुखरिजुल हय्य मिनल मय्यिति व तुखरिजुल मय्यित मिनल हय्य। और अल्लाह जिंदा से मुर्दा निकालता है और मुर्दा से जिंदा निकालता है। मुर्गी जिंदा है, जिंदी है, अल्लाह उससे अंडा निकालता है। अंडा मुर्दा है, अल्लाह उस चूरा जिंदा निकालता है। मेरे रब की ताकत है। मेरे भाइयों मेरे दोस्तों, आलिमुल गैबी व शहादा, जिसे हम देखते हैं उसका भी इल्म रखता है, जिसे हम नहीं देखते उसका भी रखता है। मेरे भाइयों मेरे दोस्तों, आज गैरों का डर हमारे दिल में बस गया है, इसलिए आज हम जलील हो रहे हैं, रुस्वा हो रहे हैं। इसलिए अपने दिल के अंदर खौफ खुदा रखना है, अपने दिल के अंदर डर रखना है, तो रब का रखना है। मेरे भाइयों, हम खाजा का नाम ले रहे हैं, साहिबिया कलयरी का नाम ले रहे हैं, अपने वलियों का नाम ले रहे हैं, लेकिन ये वली बने कैसे? ये सलाहियत आप में भी है, ये सलाहियत हम में भी है। हम भी वली बन सकते हैं, हम भी खुदा के दोस्त बन सकते हैं, बशर्ते के अला इन्ना औलिया अल्लाह ला खौफुन अलैहिम व ला हुम यहज़नून अल्लज़ीना आमनू व कानू यत्तक़ून। बेशक अल्लाह के दोस्तों को न कोई खौफ है न कोई गम है। खौफ का लफ्ज आया है, हुज़्न का लफ्ज आया है। खौफ कहते हैं आइंदा जमाने में क्या होगा उससे डर रखना। हम जैसे हम अब बोलते हैं, अरे इतनी जालिम हुकूमत, आगे क्या होगा बोलते हैं, इसे खौफ बोलते हैं। और पिछली मुसीबत पे गम करना ये हुस्न कहलाता है। लेकिन जो रब की याद में डूब जाता है, जो रब के हुक्म पर मर मिटने के लिए तैयार हो जाता है, न उसे मुस्तकबिल का डर होता है, न उसे माजी का हुस्न होता है। अल्लज़ीना आमनू व कानू यत्तक़ून। ये बेडर की सिफत जिंदगी कब आएगी? जब हमारा ईमान कामिल होगा, जब हमारा ईमान मजबूत होगा। और यत्तक़ून, सिर्फ हम खुदा से ही डरेंगे, जिस सबसे खुदा से ही डरेंगे, तब जाके हमारे अंदर ये सिफत पैदा होगी। इसलिए मैं कहना चाहता हूँ कि आज इस पुरफतन माहौल के अंदर इर्तिदाद की फिजा को बनाया जा रहा है, लेकिन इस्लाम से हटना नहीं है, इस्लाम से दूर नहीं होना। या अय्युहल्लज़ीना आमनू मन यर्तद्द मिनकुम अन दीनी। आज इस्लाम से हट रहा है वो मुसीबत ज़दा है, दुनिया के अंदर भी और आखिरत के अंदर। इस्लाम से वो हटता है जिसे दुनिया का लालच होता है, इस्लाम से वो हटता है जिसे रब और रसूल की जात पे भरोसा नहीं होता है। लेकिन हट जाए, हटने दीजिए। इस्लाम कुरान कहता है जो तुम में से इस्लाम से हट जाए, मैं यर्तद मिनकुम अन दीनी, जो तुम में से अपने दीन से हट जाए, ऐ मुसलमानों गम मत करो। फसौफ यअतिल्लाहु बिक़ौमिन, अल्लाह एक ऐसी कौम लाएगा युहिब्बुहुम व युहिब्बूना, वो रब उनसे मोहब्बत करेगा, अल्लाह उनसे मोहब्बत करेगा और वो अल्लाह से मोहब्बत करेंगे। युहिब्बुहुम व युहिब्बूना अज़िल्लतुन अलल मुमिनीना अइज़्ज़तुल काफिरीन। ईमान वालों के लिए नरम दिल होंगे और काफिरों के लिए सख्त दिल होंगे। वला यखाफूना लौमत लाइम। वो इस्लाम में दाखिल होने के बाद इस्लामी अरकान को अदा करेगा, कोई तंज करेगा, अरे तू तो बूतों को पूछने वाला था, इस्लाम में कैसे दाखिल हो गया, वो किसी की परवाह नहीं करेगा। ये इस्लाम का वादा है, कुरान ने कहा। लेकिन अपने आप को इस्लाम पर डटने की जरूरत है। मेरे भाई मेरे दोस्तों, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि इस्लाम, एक सहाबी ने या रसूलल्लाह एक ऐसी नसीहत कीजिए कि उसी पर मुझे बस कीजिए। कहा कि कुल आमनतु बिल्लाह फस्तकीम, तुम कहो कि मैं अल्लाह पर ईमान लाया और उसी पे जमे रहो। अल्लामा सिद्दीक़ सख्ती रहमतुल्लाह अलैह एक मतलब 2 दोपहर का वक्त सफर कर रहे हैं। तवज्जो दीजिएगा, लालच में इस्लाम को मेरे नबी ने लालच नहीं किया,
काफिरों ने आकर कहा कि 1 साल आप हमारे बुतों को पूछिए, हम 200 साल आपके खुदा को पूछेंगे। या ये कहा कि 1 साल आप हमारे माबूद को बुरा भला मत कहिए, हम भी आप खुदा को बुरा भला नहीं कहेंगे। बल्कि काफिरों कुफारों ने कहा कि ऐ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप ऐसा कीजिए, अगर आपको सरदारी चाहिए हम सारे मक्का वाले सरदार बना लेते हैं आपको। कहा कि आपको खूबसूरत लड़की चाहिए, हम इस मक्का की वादी से खूबसूरत तरीन लड़की आपके हवाले कर देते हैं। या आप चाहते हैं दौलत खजाना, तो हम सब अपने जेवरात को आपके हवाले कर देते हैं। नबी ने कहा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कुर्बान जाइए मुसलमानों। नबी ने क्या कहा, अगर तुम एक हाथ में चांद को रख दो और दूसरे हाथ में सूरज को रख दो, तब भी हम अल्लाह की तौहीद का चर्चा नहीं छोड़ेंगे, खुदा के ऐलान का प्रचार नहीं छोड़ेंगे। हम खुदा पर मरेंगे, खुदा पर रहेंगे और खुदा पर जिएंगे। हमारी शान होनी चाहिए। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कहा, कुल इन्ना सलाती व नुसुकी व महयाया व ममाती लिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मेरी नमाज, मेरी कुर्बानी, मेरी जिंदगी, मेरी मौत रब के लिए है। ऐसी सोच अपनी हम आप बनाइए। पहले मैं कह रहा था, अल्लामा सिद्दीक़ सख्ती रहमतुल्लाह अलैह सफर कर रहे हैं, दोपहर का वक्त है, सो जाते हैं दरख्त के साए में। चचा तवज्जो है ना आपकी, दरख्त से आवाज आती है, कुन मिस्ली, ऐ सिर्र सिद्दी, तू मेरी तरह हो जा। दरख्त से आवाज आई, कहा कैफ अकून मिस्लक, मैं तेरी तरह कैसे हो जाऊं ऐ दरख्त। दरख्त ने कहा कि तरू ननी बिल अहजार फअरमीहिम बिल असबार, लोग मेरे ऊपर पत्थर फेंकते हैं तो मैं उसे फल देता। क्या कहा, लोग मेरे ऊपर पत्थर फेंकते हैं तो मैं उसे फल देता हूं। अल्लाह वाले ने कहा, कैफ मसीरू का इलन्नार, जब तेरे अंदर इतनी खूबी है कि तेरे पत्थर मारे तो फल दे, तो फिर तू जलाया क्यों जाता है, तू आग का ईंधन क्यों बनता है। कहा कि हुजूर, बात असल ये है, मेरे अंदर खूबी तो बहुत है लेकिन खामी ये है, हम लैत बिल हवा हा कजा, जब हवा चलती है जिधर से मैं उधर ही झुक जाता हूँ। इधर की हवा इधर, उधर की हवा उधर, इसी कमी से मुझे आग का ईंधन बनना पड़ा है। मुसलमानों फितने की हवा चल रही है, मुसलमानों इर्तिदाद की हवा चल रही है, मुसलमानों काफिर बनाने की हवा चल रही है, मुसलमानों आपस में लड़ाने की हवा चल रही है, लेकिन हमें मज़हब इस्लाम पे डट जाना है और अपने आप को मिट जाना है। इंशाअल्लाह इतनी बातें लेकर आए थे, लेकिन नहीं, हमारे बहुत सारे भाई बाकी हैं, जिंदगी बाकी रही, तो इंशाअल्लाह आप हज़रात के रूबरू ईमान क्या है, इस्लाम क्या है, हम अपने बिलाल हबशी की जिंदगी देखो, खब्बाब बिन अरत की जिंदगी को देखो। मेरे भाइयों, धूपों में सुलाया जा रहा है, पत्थर उन पर बसाया जा रहा है, भूख से बिलबिलाया जा रहे हैं, लेकिन एक अल्लाहु अहद, एक अल्लाह एक है। इंशाअल्लाह हम आप ऐसा करेंगे। हमारे इस हुकूमत की सोच है कि सारे मुल्क हिंद के लोगों को क्या करना है, बोले क्या करना है, इस्लाम से हटा देना। कहा जाइएगा, अरे ना हटना है, जिंदगी कल होगी तुम आएगी, जिंदगी अब मौत तो रब के हाथ में है, लेकिन अपने आप को ईमान पर रखना है। अल्लाह ताला दुआ करते हैं, अल्लाह ताला हमें और आपको कहने से ज्यादा अमल करने की तौफीक अता फरमाए। अपने बच्चों को, अपनी औलाद को, अपनी बेटियों को जहाँ दुनियावी तालीम देते हैं, दीनी तालीम से आरास्ता करे ताकि रब और रसूल को पहचान सके। आमीन व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।